بہت زمانہ پہلے ایک ایسی پریوں کی سرزمین تھی جسے نور لینڈ کہا جاتا تھا۔ یہ عام دنیا نہیں تھی۔ یہاں آسمان نیلا نہیں بلکہ چمکتا ہوا جامنی تھا۔ بادل چاندی کے بنے تھے اور زمین ہلکی سنہری روشنی چھوڑتی تھی۔ اس سرزمین کی حفاظت 6 طاقتور پریاں کرتی تھیں۔ 6 محافظ پریاں۔ ہر پری کے پاس ایک خاص ہیرے کی طاقت تھی اور ہر ہیرے کے اوپر ایک جادوئی پرندہ بیٹھا رہتا تھا۔ زر پری، سنہری روشنی کی مالک۔ چاند پری، چاندی جیسی ٹھنڈی طاقت رکھنے والی۔ لال پری، آگ اور ہمت کی طاقت والی۔ نیل پری، آسمان اور ہوا کی مالک۔ سبز پری، فطرت اور زندگی کی محافظ۔ جامنی پری، طاقت، وقار اور جادوئی روشنی کی علامت۔ ہر پری کے ہاتھ میں ایک بڑا چمکتا ہوا ہیرا تھا۔ ان 6 ہیروں کے گرد 6 نایاب جادوئی پرندے بیٹھے رہتے تھے۔ ہر پرندہ اپنے ہیرے کی طاقت کو سنبھالتا اور اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے روکتا۔ نور لینڈ کی ہر پری صرف طاقت کی مالک نہیں تھی، بلکہ اس کی شکل، لباس، مزاج اور ہیرا سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ہر ہیرے کے اوپر بیٹھا پرندہ اس طاقت کا نگہبان تھا۔ سنہری روشنی کی ملکہ۔ زر پری کے بال خالص سونے کی طرح چمکتے تھے۔ اس کا لباس باریک سنہرے دھاگوں سے بنا ہوا تھا جس میں چھوٹے ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس کے پروں سے نرم سنہری چنگاریاں گرتی تھیں۔ ہیرا۔ اس کے ہاتھ میں موجود سنہرا ہیرا شفاف نہیں بلکہ اندر سے سورج کی طرح روشن تھا۔ اس کے اندر باریک روشنی کی لہریں گھومتی رہتی تھیں۔ یہ ہیرا اندھیرے کو ختم کرنے اور نئی امید پیدا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ پرندہ۔ اس ہیرے پر ایک سنہرا شاہین بیٹھتا تھا جس کی آنکھیں آگ کی طرح دمکتی تھیں۔ وہ خطرہ محسوس ہوتے ہی فضا میں بلند ہو کر حفاظتی حصار بنا دیتا تھا۔ چاند پری، ٹھنڈی چاندنی کی محافظ۔ چاند پری کے بال چاندی جیسے نرم اور لمبے تھے۔ اس کا لباس ہلکی نیلی اور چاندی کی روشنی سے بنا تھا، جیسے مکمل چاند کی رات کا منظر۔ اس کی آواز نرم اور پرسکون تھی۔ ہیرا۔ اس کا چاندی جیسا ہیرا شفاف اور برفیلی چمک رکھتا تھا۔ اس کے اندر دھند جیسی روشنی تیرتی تھی۔ یہ ہیرا وقت کو سست کر سکتا تھا، جذباتوں کو ٹھنڈا کر سکتا تھا اور زخموں کو بھر سکتا تھا۔ پرندہ۔ اس ہیرے پر سفید الو بیٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی روشنی دیتی تھیں اور وہ اندھیرے میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ لال پری، آگ اور ہمت کی طاقت والی۔ لال پری کے بال سرخ شولوں جیسے تھے۔ اس کا لباس گہرے لال رنگ کا تھا جس کی کناروں پر آگ جیسی چمک تھی۔ اس کی آنکھوں میں جرأت اور جوش تھا۔ ہیرا۔ اس کا لال ہیرا اندر سے شولوں کی طرح جلتا رہتا تھا۔ یہ ہیرا طاقت، بہادری اور دفاعی قوت بڑھاتا تھا۔ خطرے کے وقت یہ تیز روشنی چھوڑتا تھا۔ پرندہ۔ ایک سرخ فینکس یعنی آگ کا پرندہ اس کے ہیرے پر بیٹھتا تھا۔ وہ جل کر دوبارہ زندہ ہو سکتا تھا۔ نیل پری، آسمان اور ہوا کی مالک۔ نیل پری کے بال نیلے بادلوں جیسے ہلکے تھے۔ اس کا لباس شفاف نیلا تھا، جیسے صاف آسمان۔ اس کے پروں سے ہلکی ہوا چلتی رہتی تھی۔ ہیرا۔ نیلا ہیرا شیشے کی طرح صاف مگر اندر گہرے سمندر جیسی تہیں رکھتا تھا۔ یہ ہوا کو قابو میں رکھ سکتا تھا اور طوفان پیدا کر سکتا تھا۔ پرندہ۔ ایک نیلا عقاب اس کے ہیرے پر بیٹھتا تھا۔ وہ بجلی کی رفتار سے اڑ سکتا تھا۔ 4 سبز پری، زندگی اور فطرت کی محافظ۔ سبز پری کے بال ہلکے سبز اور پھولوں سے سجے ہوتے تھے۔ اس کا لباس بیلوں اور پتوں جیسا تھا۔ جہاں وہ قدم رکھتی وہاں گھاس اگاتی۔ ہیرا۔ سبز ہیرا زمرد جیسا چمکتا تھا۔ اس کے اندر ننھی ننھی روشنی کی کونپلیں نظر آتی تھیں۔ یہ ہیرا مردہ زمین کو زندہ کر سکتا تھا اور پودوں کو پل بھر میں اگا سکتا تھا۔ پرندہ۔ ایک سبز طوطا نما جادوئی پرندہ اس پر بیٹھتا تھا جو درختوں اور جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ جامنی پری، طاقت، وقار اور جادوئی روشنی کی علامت۔ جامنی پری کے بال ہلکی سنہری چمک رکھتے تھے جن میں بنفشی روشنی کی جھلک شامل تھی۔ اس کا لباس خالص جامنی ہیروں سے بنا ہوا لگتا تھا۔ ہر ہیرا بڑا، تراشدہ اور نہایت چمکدار۔ اس کے پروں سے جامنی اور بنفشی روشنی کی کرنیں پھیلتی تھیں جیسے رات کے آسمان میں جادو جگمگا رہا ہو۔ ہیرا۔
जामनी हीरा निहायत कीमती और गहरी चमक वाला था। इसकी शफ़ाफ़ सतह से बनफशी और अर्गवानी शुआएं निकलती थीं। ये हीरा अंदरूनी ताकत, हिकमत और पोशीदा सलाहियतों को बेदार करने की क़ुव्वत रखता था। इसकी रोशनी दिल की गहराइयों में छिपी सच्चाई और हिम्मत को उजागर करती थी। तितली। एक नाजुक जामनी डायमंड तितली इस हीरे पर आकर बैठती थी। इसके पर तराशिदा जवाहरात की तरह चमकते थे और रोशनी को हजार रंगों में मुनकिस करते थे। ये तितली सिर्फ उनके करीब आती थी जिनके दिल पाक, इरादे मजबूत और नीयत साफ होती थी। जब ये 6 परियां अपने हीरे हाथ में लेकर इकट्ठी खड़ी होती, हीरे आपस में रोशनी की लकीर से जुड़ जाते। परिंदे एक साथ परों को फैलाते। जमीन पर एक रोशन दायरा बन जाता। ये दायरा ताकत का हिसार बन जाता था। कोई भी बुरी ताकत इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। हर हीरा अलग ताकत रखता था, लेकिन असल ताकत उनकी इत्तेहाद में थी। जंगल के बीचों बीच एक कदीम दरवाज़ा था, जो सिर्फ उस वक्त खुलता था जब 6 हीरे एक मुकम्मल दायरे में रखे जाते। जब परियां अपने अपने हीरे लेकर दायरा बनातीं, तो ज़मीन कांपती, परिंदे एक साथ बुलंद आवाज़ में गाते, आसमान पर रोशनी का भंवर बनता, और फिर एक सुनहरी दरवाज़ा ज़ाहिर होता। दरवाजे के पीछे एक स्याह मखमली तख्त पर रखा होता था सांप वाला हीरा। ये हीरा सबसे मुख्तलिफ था। इसके गिर्द एक बारीक चमकता हुआ सांप लिपटा रहता था। इस सांप की आंखें नीलगू रोशनी देती थीं। यही असल ताकत का मनबा था। अगर ये हीरा गलत हाथों में चला जाता तो पूरी परियों की दुनिया खत्म हो सकती थी। एक दिन आसमान स्याह हो गया। परिंदे बेचैन हो गए। हीरे मध्यम होने लगे। परियों को एहसास हुआ कि कोई पोशीदा ताकत सांप वाले हीरे को हासिल करना चाहती है। 6 परियां दायरा बनाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपने हीरे जमीन पर रखे। रोशनी का तूफान उठा। दरवाज़ा खुला, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुईं, अंधेरे का साया जाहिर हुआ। वो एक स्याह धुंध जैसी ताकत थी जो हीरे को चुराना चाहती थी। हर परी ने अपनी ताकत इस्तेमाल की। जर परी ने सुनहरी रोशनी का हिसार बनाया, लाल परी ने आग की दीवार खड़ी की, नील परी ने हवा का तूफान पैदा किया, सब्ज परी ने जमीन से जादुई बेलें निकालीं, चांद परी ने वक्त को चंद लम्हों के लिए रोक दिया, जामनी परी ताकत, वकार और जादुई रोशनी निकली। फिर 6 ने अपने हीरे उठाकर एक साथ सांप वाले हीरे की तरफ बढ़ाए। सांप ने आंखें खोलीं। इसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी निकली। 6 हीरों की ताकत एक नुक्ते पर जमा हुई और अंधेरा चीख मारकर ख़त्म हो गया। सांप वाला हीरा दरअसल ताकत का नहीं, तवाज़ुन का हीरा था। जब तक 6 परियां मुत्तहिद रहतीं, दुनिया महफूज रहती। लेकिन अगर कभी उनके दिलों में लालच, हसद या नफ़रत आ जाती, तो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता। इस दिन के बाद परियां पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद हो गईं। उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगी। और आज भी कहा जाता है, अगर कभी आसमान में 6 रंगों की रोशनी एक दायरे में घूमती नजर आए, तो समझ लो मुहाफिज परियां सांप वाले हीरे की हिफाजत कर रही हैं। जब अंधेरा खत्म हुआ, तो सांप वाला हीरा अचानक बहुत तेजी से चमकने लगा। 6 परियां हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगीं। हीरा पहले सफ़ेद चमका, फिर उसमें सुनहरा, नीला, सब्ज, लाल, जामनी और चांदी सब रंग घूमने लगे। अचानक हीरा आसमान में बुलंद हुआ और उस रोशनी में से एक नई परी जाहिर हुई। उसके परों में 6 रंगों की रोशनी थी। उसके लिबास में हर रंग के हीरे जगमगा रहे थे। उसके बालों में सुनहरी और बनफशी रोशनी की लहरें थीं। उसके हाथ में वही सांप वाला हीरा था। ये परी दरअसल तमाम ताकतों का मिलाप थी। उसने 6 परियों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम सब ने मिलकर नूरलैंड को बचाया। मेरी ताकत तुम सबकी ताकत से बनी है। मैं तुम सबकी मुहाफिज हूँ। फिर उसने एहतराम से सर झुकाकर कहा, शुक्रिया मेरी परियां। 6 परियां उसके गिर्द खड़ी हो गईं। आसमान में 7 रंगों की रोशनी फैल गई और नूरलैंड पहले से ज्यादा महफूज हो गया। अब नूरलैंड की हिफाजत 6 नहीं, बल्कि 7 परियां करती थीं।